Hi friends, today we are going to learn full wave bridge rectifier. In last lecture we had seen that full wave rectifier with center tap transformer. In center tap transformer we are using two diodes and diode will conduct for both the half cycles, positive as well as negative half cycle. But the drawback of center tap transformer is that it has high PIV and compulsory use of center tap transformer, which is overcome by the bridge rectifier. In bridge rectifier we are using 4 diodes and bridge like structure. Firstly, the definition of full wave bridge rectifier is a rectifier using a diode that allows the unidirectional current to flow through the load during entire period of input cycle is called a bridge rectifier. That means diode will operate for both the half cycles, positive as well as negative half cycle. The major disadvantages of full wave rectifier with center tap transformer such as high PIV and compulsory use of center tap transformer are overcome by bridge rectifier. This is the circuit diagram of bridge wave rectifier. आपण या ठिकाणी AC इनपुट सप्लाय अप्लाय केलेला आहे. प्रायमरी ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर अँड सेकंडरी ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मरच्या ज्या पोलॅरिटीज आहेत, प्रायमरी वाइंडिंग वरती जी पोलॅरिटी आहे ती सेम पोलॅरिटी ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी वाइंडिंग वरती असते. या ठिकाणी 4 डायोड्सचा आपण यूज केलेला आहे, D1, D2, D3 आणि D4. ओके. आणि B टर्मिनलला आपण आउटपुट लोड कनेक्ट केलेला आहे आणि तो लोड D टर्मिनलला कनेक्ट होतो, ज्या ठिकाणी आपण दोनही ठिकाणी ग्राउंड टर्मिनल्स दाखवलेला आहे. इथेही आपण सेम फंडामेंटल यूज करणार आहोत. जर डायोडचा ॲनोड पॉझिटिव्ह असेल आणि कॅथोड निगेटिव्ह असेल तर डायोड हा फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये असतो आणि डायोड ऑन होतो. त्याच्या रिव्हर्स जर डायोडच्या ॲनोडला निगेटिव्ह सप्लाय असेल आणि कॅथोडला पॉझिटिव्ह सप्लाय असेल तर डायोड हा रिव्हर्स बायसिंग मध्ये जातो, डायोड ऑपरेट होत नाही किंवा डायोड ऑन होत नाही. ओके. In the circuit diagram, 4 diodes are arranged in the form of a bridge. The transformer secondary is connected to 2 diametrically opposite points of the bridge at point A and C. The load resistance RL is connected to bridge through point B and D. आता बघा, आपल्याला डायग्राम मध्ये दिसत असल्याप्रमाणे D1 आणि D3 डायोडची डायरेक्शन सेम आहे. त्याच्या ऑपोजिट डायरेक्शन D2 आणि D4 डायोडची घेतलेली आहे. B आणि D या दोन पॉइंटमध्ये आपण आउटपुटचा लोड कनेक्ट केलेला आहे. दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज वेव रेक्टिफायर. नाउ द ऑपरेशन ऑफ ब्रिज वेव रेक्टिफायर इज परफॉर्म इन द 2 हाफ सायकल्स. फर्स्ट वन पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड सेकंड वन निगेटिव्ह हाफ सायकल. ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉझिटिव्ह हाफ सायकल of the input voltage, the upper end of transformer secondary winding is positive with respect to the lower end. म्हणजे बघा, आपण जर फर्स्ट पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय केली तर सेकंडरी वाइंडिंगचा अप्पर टर्मिनल हा पॉझिटिव्ह आहे आणि लोअर टर्मिनल हा निगेटिव्ह आहे. ओके. आता ॲरो डायरेक्शन तुम्हाला इंडिकेट करते की पॉझिटिव्ह जर ॲनोड टर्मिनलला सप्लाय जातोय तर बाय डिफॉल्ट कॅथोड टर्मिनल हा निगेटिव्ह असतो आणि ज्या डायोडच्या ॲनोडला पॉझिटिव्ह सप्लाय चाललाय तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये ऑपरेट होतोय आणि तो डायोड ऑन होतोय. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ सायकल डायोड D1 and D3 are forward bias and current flow through arm AB enters the load resistance RL and return back flow through arm DC.
During this half each input cycle, the diode D2 and D4 are reverse bias, and current is not allowing to flow in arm AD and BC. The flow of current is indicated by solid arrows in the figure. We have developed another diagram below to help you understand the current flow quickly. So the diagram below, the green arrow indicates the beginning of current flow from source, that is from the transformer secondary winding to load resistance. The red arrow indicates the return path of current from load resistance to source, and this shows the completion of a diagram or circuit diagram. आता या ठिकाणी बघा आपल्याला काय दिसतंय की आपण जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय करत असू तर वरचा टर्मिनल पॉझिटिव्ह आहे, खालचा टर्मिनल जो आहे सेकंडरी वाइंडिंगचा तो निगेटिव्ह टर्मिनल आहे. आता पॉझिटिव्ह जर ॲनोडला चालला आहे तर ॲनोड पॉझिटिव्ह, कॅथोड निगेटिव्ह, डायोड फॉरवर्ड बायसिंगमध्ये ऑपरेट होतो. फिगरमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे D1 डायोड कंडक्ट होतोय, तो ग्रीन ॲरो जो आहे त्या थ्रू तुमचा करंट फ्लो स्टार्ट होतोय. D3 पॉईंटवर जर आलात तुम्ही, D3 डायोडचा पुन्हा ॲनोड भेटतोय, तर ॲनोड पॉझिटिव्ह होतोय म्हणजे D3 डायोड ऑन होतोय आणि D3 ऑन झाल्यानंतर तुमचं सर्किट कंप्लीट होतंय. ओके, सायमल्टेनियसली तुम्ही D2 आणि D4 कंडिशन जर बघितली तर दोनही डायोडच्या कॅथोडला पॉझिटिव्ह टर्मिनल चालला आहे, याचा अर्थ ते डायोड तुमचे रिव्हर्स बायसिंग कंडिशनमध्ये ऑपरेट होत आहे. ओके, म्हणजे ड्युरिंग दी फर्स्ट पॉझिटिव्ह हाफ सायकल डायोड D1 and D3 are on and D2 and D4 are off. Okay, the next one half cycle is negative half cycle. During the second half cycle of input voltage, the lower end of transformer secondary winding is positive with respect to upper end. म्हणजे बघा पॉझिटिव्ह हाफ सायकलसाठी अप्पर एंड पॉझिटिव्ह होता आणि लोअर एंड निगेटिव्ह होता. बट in case of negative half cycle, the reverse operation is performed. Upper end is negative and lower end is positive. आता आपण या ठिकाणी पुन्हा पॉझिटिव्ह साइन घेऊन फिरणार आहोत. सर्किटमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे डॉटेड लाईन ज्या आहेत, डॉटेड डायोड जे दाखवले आहेत ते डायोड रिव्हर्स बायसमध्ये आहेत. आता या कंडिशनमध्ये डायोड D2 ऑन होतोय, जो ग्रीन ॲरो दाखवला आहे त्या ग्रीन ॲरो थ्रू लोडमधून तुमचा करंट फ्लो होतोय, तो D4 कडे जातोय आणि D4 डायोड ऑन झाल्यानंतर तो पुन्हा तुमचा सेकंडरी वाइंडिंगमध्ये सर्किट कंप्लीट होतंय. आता बघा ड्युरिंग द निगेटिव्ह हाफ सायकल of the input voltage, the lower end of transformer secondary winding is positive with respect to the upper end. Diode D2 and D4 becomes forward bias and current flow through the arm CB, enters the load resistance RL and return back to source flowing through arm DA. The flow of current has been shown by dotted arrows in the figure. Thus, the direction of flow of current through the load resistance RL remains same during both half cycle of the input supply voltage. See the diagram below. Green arrow indicates the beginning of current flow from the source transformer secondary to the load resistance. The red arrow indicates the return path of current from load resistance to the source. Thus, it indicates the completion of circuit. बघा रिव्हर्स बायसिंगसाठी डायोड D1 आणि D3 ऑपरेट होत आहे. फॉरवर्ड बायसमध्ये डायोड D2 आणि D4 ऑपरेट होत आहे. म्हणजे फर्स्ट पॉझिटिव्ह हाफ सायकलमध्ये डायोड D1 D3 ऑन झालेत, सेकंड निगेटिव्ह हाफ सायकलसाठी डायोड D2 आणि D4 दोनही ऑन झालेत. याचा अर्थ काय की जर तुम्ही फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाय करत असाल तर डायोड ऑन होतो, रिव्हर्स बायसिंग मध्ये डायोड ऑफ होतो. ब्रिज रेक्टिफायरमध्ये फॉर फर्स्ट पॉझिटिव्ह हाफ सायकल डायोड D1 and D3 आर ऑन and for second negative half cycle diode D2 and D4 are on. That means diode will operate for both the half cycles. This is the output waveform for the bridge wave rectifier. वरची जी वेवफॉर्म दिसते तुम्हाला तिथे आपण इनपुट सप्लाय अप्लाय केलेला आहे.
इक्विव्हॅलंट त्याच्या आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला भेटतं आहे, म्हणजे दोनही हाफ सायकलला आपल्याला या ठिकाणी आउटपुट भेटतं आहे. बट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट इज नॉट प्युअर DC supply. Some of the amount of ripple present in the waveform. Ripple is nothing but the unwanted AC signal, and we have to remove this signal, then we can use this DC voltage. Okay, the sum of the important terms related with the rectifier. First one, peak inverse voltage, that means PIV. पीक इन्व्हर्स व्होल्टेज. पीक म्हणजे मॅक्झिमम, इन्व्हर्स म्हणजे निगेटिव्ह व्होल्टेज, मॅक्झिमम निगेटिव्ह व्होल्टेज. पीक इन्व्हर्स व्होल्टेज रेफर टू द मॅक्झिमम व्होल्टेज ऑफ अ डायोड or other device can withstand in the reverse bias direction before breakdown. म्हणजे ब्रेकडाऊन होण्याआधी तो डायोड रिव्हर्स बायस कंडिशनमध्ये किती वेळ तुमचा व्होल्टेज बिअर करू शकतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द पीक इन्व्हर्स व्होल्टेज. सेकंड वन आहे रिपल फॅक्टर किंवा रिपल फ्रिक्वेन्सी. द रिपल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज टॉईस दॅट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ AC इनपुट सिग्नल. म्हणजे जनरली आपण बघितलं तर AC इनपुट सिग्नलला फ्रिक्वेन्सी किती लागते, तर 50 हर्ट्ज एवढी लागते. तर ब्रिज वेव रेक्टिफायरला किंवा फुल वेव रेक्टिफायरला फ्रिक्वेन्सी किती लागते इनपुट सिग्नलसाठी, तर 100 हर्ट्ज. दॅट मीन्स FR रिपल फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू टॉईस FI. FI मीन्स इनपुट फ्रिक्वेन्सी. इनपुट फ्रिक्वेन्सी ही 50 हर्ट्ज आहे. 50 हर्ट्ज इंटू 2 इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज. थर्ड वन रिपल फॅक्टर. द रिपल can be defined as the AC component within the resolve output. म्हणजेच रेक्टिफायरच्या आउटपुटमध्ये काही प्रमाणामध्ये AC कंपोनंट्स प्रेझेंट असतात, त्याला आपण रिपल फॅक्टर असं म्हटलेलं आहे. द डेफिनेशन ऑफ रिपल फॅक्टर इज द रेशो ऑफ AC कंपोनंट RMS व्हॅल्यू अँड द DC कंपोनंट RMS व्हॅल्यू within the output of the rectifier. It's called as the ripple factor. म्हणजे AC component of RMS value divided by DC component of RMS value is called as the ripple factor. Rectification efficiency is the quantitative measurement of rectifier efficiency. It is the ratio of DC power output to the AC power input of the rectifier. It is usually denoted by eta and expressed in percentage. Ripple efficiency is equal to DC output power divided by AC input power. This is the formula for the calculation of rectification efficiency. Next one, transformer utilization factor of a rectifier circuit is defined as the ratio of DC power available at the load resistor to the AC rating of the secondary coil of transformer. These are the some of the important terms related to the transformer. एक्झाम मध्ये बऱ्याच वेळेस आपल्याला डिफाइन द टर्म्स मध्ये हे क्वेश्चन्स विचारले जातात. आता बघा, आपण या ठिकाणी तीनही टाईपचे रेक्टिफायर स्टडी केलेले आहेत, जसे की हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, फुल वेव्ह रेक्टिफायर आणि ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायर. तर तीनही रेक्टिफायर्समध्ये आपल्याला डिफरन्स पॉईंट्स काही मिळालेले आहेत. ॲडव्हान्टेजेस बघितले, डिसॲडव्हान्टेजेस बघितले आणि आपण ॲप्लिकेशन्स बघितलेत, बरोबर आहे. तर तीनही पॉईंट्समध्ये आपल्याला काही डिफरन्शिएटेड पॉईंट्स या ठिकाणी मिळालेले आहेत, जसे की DC और ॲव्हरेज लोड करंट IM/π 2IM/π 2IM/π. आता बघा, फुल वेव्ह रेक्टिफायर आणि ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायरमध्ये बरेचसे फॅक्टर्स हे सेम आहेत, बरोबर आहे. डिफरन्शिएशन बनतं आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायर आणि फुल वेव्ह रेक्टिफायरमध्ये. सेकंड वन आहे मॅक्झिमम ॲव्हरेज लोड व्होल्टेज VM डिवायडेड बाय पाय, टॉईस VM डिवायडेड बाय पाय आणि टॉईस VM डिवायडेड बाय पाय. RMS लोड करंट IM/π IM/√2 IM/√2. RMS लोड व्होल्टेज VM/2 VM/√2 VM/√2. DC लोड पावर I² M divided by pi square into RL, 4I² M RL divided by pi square, 4I² M RL divided by pi square. Maximum rectification efficiency half wave rectifier 40%,
full wave rectifier 81.2%, transformer utilization factor 28.7%, 69.3% आणि 81.2%, ripple factor 100%, 48%, 48%, ripple frequency 50 Hz, 100 Hz, 100 Hz, number of diodes, half wave rectifier 1 diode, full wave rectifier 2 diodes, bridge wave rectifier 4 diodes, center tap transformer, half wave rectifier not required, full wave rectifier very much required and bridge wave rectifier not required. Transformer core saturation possible, not possible, not possible. PIV Vm, twice Vm and Vm. Expression for the peak load current, Im is equal to Vm in bracket number of resistances Rs plus Rf plus RL. Im is equal to Vm in bracket Rs plus Rf plus RL in the same. And next one difference point, circuit diagram, because all three circuit diagram having the different structure. In half wave rectifier we are using one diode, in full wave rectifier we are using two diodes, and in bridge rectifier we are using 4 diodes. These are the number of difference point between half wave rectifier, full wave rectifier and bridge wave rectifier. एक्झाम मध्ये डिफरन्शिएशन किंवा कंपॅरिझनचा क्वेश्चन विचारला जातो. आपल्याला कुठलेही 6 किंवा 8 पॉइंट्स लिहिणं अपेक्षित आहे. तर या 15 पैकी तुम्ही कुठलेही 8 किंवा 6 पॉइंट्स एक्झाम मध्ये लिहू शकतात. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण रेक्टिफायर हा युनिट स्टार्ट केला किंवा ॲप्लिकेशन्स ऑफ डायोड हा युनिट स्टार्ट केला. त्यामध्ये डायोडचं ॲप्लिकेशन हे ॲज अ रेक्टिफायर म्हणून आपण त्याचा यूज करतोय. रेक्टिफायर इज ॲन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस विच इज manufactured by using the number of diodes for the conversion of AC signal into DC signal, and this process is called as the rectification. त्यानंतर आपण बघितलं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर आणि फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर मध्ये दोन टाइप्स आहेत, एक सेंटर टॅप्ड फुल वेव रेक्टिफायर आणि दुसरा ब्रिज वेव रेक्टिफायर. आपण हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टॅप फुल वेव रेक्टिफायर आणि ब्रिज वेव रेक्टिफायर तीनही रेक्टिफायरच्या सर्किट डायग्राम स्टडी केल्यात. कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिन्सिपल, त्याची आउटपुट वेवफॉर्म स्टडी केली. त्यानंतर आपण त्याचे ॲडव्हांटेजेस, डिसॲडव्हांटेजेस आणि ॲप्लिकेशन स्टडी केलेत. ओके, आणि लास्टला आपण काही महत्त्वाच्या टर्म्स ज्या आहेत जसे की रिपल फ्रिक्वेन्सी, रिपल फॅक्टर, पीक इन्व्हर्स व्होल्टेज, रेक्टिफायर इफिशियन्सी, ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर्स, असे बऱ्याचशा गोष्टी आपण किंवा बऱ्याचशा डेफिनेशन्स आपण स्टडी केल्यात. आणि त्यानंतर कंपॅरिझन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर अँड ब्रिज वेव रेक्टिफायर आपण या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. जर कुणाला या तीनही टाईप्समध्ये काही अडचण असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये मला क्वेश्चन्स विचारू शकता किंवा तुम्ही माझ्या पर्सनल व्हॉट्सॲप नंबरवरती मेसेज केला तरीही चालेल. ओके, आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की रेक्टिफायरचा यूज काय आहे. तर रेक्टिफायर हा AC सिग्नलला DC सिग्नलमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण यूज करतो. परंतु आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज नॉट 100% DC supply, so we have to use the another filtering components for that purpose. मग फिल्टरिंग कंपोनेंट्स कोणते कोणते आहेत तर रेजिस्टर आहे, इंडक्टर आहे, कॅपॅसिटर आहे, ते आपण फिल्टर म्हणून यूज करणार आहोत. तर त्याचं काम काय असणार आहे त्या फिल्टरचं, रेक्टिफायरच्या आउटपुटला जोही सिग्नलमध्ये काही प्रमाणात AC सिग्नल जो प्रेझेंट राहिलेला असेल, AC कंपोनेंट जे प्रेझेंट राहिलेले असेल त्याला रिमूव्ह करण्याचं काम तुमचा फिल्टर करणार आहे. ओके, तर आता बघा आपण बघितलं इनपुट ट्रान्सफॉर्मर, सेकंड वन डायोडचं सर्किट म्हणजे रेक्टिफायर. आता सिम्पली आपल्याला रेक्टिफायरच्या आउटपुटला
फिल्टर कनेक्ट करायचा आहे आणि त्याच्या आउटपुट वेवफॉर्म्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. ओके, आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ फिल्टर स्टडी करणार आहोत, जसे की इंडक्टर फिल्टर, कॅपॅसिटर फिल्टर, LC फिल्टर, पाय फिल्टर, RC फिल्टर. Okay, these are the number of types of filters. What is the use of filtering component or filter? To remove the AC component present in output of the rectifier circuit so that we can get the pure DC supply. Okay, thank you to all of you.